My loving students and my respected followers, you are all most welcome to my channel Grammar Corner. Okay, actually, I must say this channel is also yours because I'm teaching you, I'm trying a lot to teach you English grammar so that you can easily learn how to write, how to speak, isn't it? And all these things I am doing here. So, this channel is also for you, isn't it? So, I always say you, just thinking this channel is made for you only, you try to help the channel to grow. Understand? Now you see, today our topic is narration. Okay, our topic is narration, isn't it? Now you think why we should learn narration and what is narration actually is. Okay, very often we have to deliver some speech, some message to other. We have to report it. When we go to deliver some message, some speech of others to someone, the job is called reporting. That is, I am reporting something to other, isn't it? A report means we do change the pattern of sentence from direct to indirect speech. Clear? Now, at the time of reporting of some message, I can do it in two ways. Mind it. First thing that I told you, what is narration and why we should learn? We should learn narration. The reason is that we have to deliver the message of someone, the speech of someone to other. That is called reporting, isn't it? And for this reason, we have to learn narration and we have to gather knowledge on direct and indirect speech, isn't it? Because in two ways we can make a reporting of some speech or of some message to other. The two ways are there. In direct speech form, we can serve the message or speech to other, or in indirect speech form, we can do the same. Now you see, what is direct speech? Direct speech means when you are going to report of some speech or of some message to other in its original structure without changing anything of the speaker, then we are doing it through direct speech. দেখো এই জায়গাটায় ডাইরেক্ট স্পিচ কখন, যখন দেখব স্পিকারের যে বলেছে কথাটা সেই কথাটা যদি আমি অ্যাজ ইট ইজ রেখে আমি আরেকজনকে বলি, ঠিক আছে, হি সেইড, সে বলেছে, কাউকে বলেছে, রিপোর্ট করলো। কি রিপোর্ট করলো? যার সম্বন্ধে রিপোর্ট করলো বা তার সম্বন্ধেই যদি রিপোর্ট করে যে আমি কাউকে কিছু বলেছিলাম, সেই অংশটাকে দেখো সেটা কিন্তু অ্যাজ ইট ইজ ফর্মে রেখে দিয়েছে। অর্থাৎ সে যখন বলল হি সেইড আই এম লার্নিং ইংলিশ, তাহলে সে বলল
কি বলছে তার কথাটা আই এম লার্নিং ইংলিশ সেটা কিন্তু আনচেঞ্জড, তার বলাটা আনচেঞ্জড অবস্থায় রেখে দিলাম, তার নিজস্ব উক্তি সেটাকে আনচেঞ্জড করে লিখে দিলাম। ওকে, সাপোজ ইউ থিঙ্ক হি সেইড আই এম লার্নিং ইংলিশ। সাপোজ আই হার্ড দিস ইনফরমেশন ফ্রম হিম। Okay, now I am reporting the speaker's speech. I am reporting to other. Suppose, then what I should say? In two ways I can serve the speech of him to other, isn't it? Without changing what he actually said, and here by changing what he actually said, isn't it? When I didn't change anything, that means direct speech, and when I changed like this, then it is indirect speech, isn't it? Now you see the difference between the structure of the two speech. One, he said I am learning English, and in indirect speech he told that he was learning English. In two ways আমি এর কথাটা শুনে আরেকজনকে রিপোর্ট করতে পারি। এই দুটো রাস্তায় কি বলতে পারি, সে বলেছিল, এটা চেঞ্জ করলাম না, সে কি বলেছিল সেটা অ্যাজ ইট ইজ রেখে বলতে পারি, সে বলেছিল আমি ইংরেজি শিখিতেছি, এটা আমি থার্ড ওয়ানকে বলতে পারি। আর একটা কিভাবে বলতে পারি, সে বলেছিল যে সে ইংরেজি শিখিতেছিল, এভাবেও বলতে পারি, ইজন্ট ইট? তো এই যে স্পিচকে ডেলিভার করবার যে দুটো ওয়ে, first one is in direct speech form and the second one is in indirect speech form, isn't it? This direct speech and indirect speech, here you see this is your direct speech, this is your indirect speech. Okay, we may come here, we may go here, isn't it? এই যে ডাইরেক্ট স্পিচ এবং ইনডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে যে আসা যাওয়া, দ্যাট ইজ আমরা ইনডাইরেক্ট স্পিচকে ডাইরেক্ট করতে পারি, ডাইরেক্টে বলতে পারি, আবার ডাইরেক্ট স্পিচকে ইনডাইরেক্ট স্পিচ করেও বলতে পারি। এই যে আমাদের কাজটা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট থেকে ডাইরেক্টে যাওয়া, তাকেই বলে ন্যারেশন। মাইন্ড ইট, তাকে কি বলে? ন্যারেশন বলে আমাদের ইংলিশ গ্রামারে, ইজন্ট ইট? নাও দ্য নেক্সট that you should know, you see, when I make this direct speech into indirect speech, there are some changes you are getting. Changes গুলা কোথায় কোথায় আছে? সেইডের জায়গায় চলে আসলো told, ক্লিয়ার? তারপরে চলে আসলো লিঙ্কার দ্যাট, আইটা কি হয়ে গেল হি, এই চেঞ্জগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। এমটা কি হয়ে গেল ওয়াস, ক্লিয়ার? এই যে চেঞ্জগুলো আমরা দেখতে পেলাম ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে যখন ইনডাইরেক্ট স্পিচে আসলাম, তখন আমরা দেখলাম এই চেঞ্জগুলো আমরা পেয়ে গেলাম। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ দ্যাট এই চেঞ্জগুলো কেন আসলো? ওয়ান্স উই হ্যাভ লার্নড হাউ অল দিস চেঞ্জেস হ্যাপেন্ড, then you can learn narration, isn't it? No problem. Now you see, direct speech যখন হয়, স্পিকার যখন কিছু বলে তখন said বলা হয়, আর যখন নাকি রিপোর্টার সেটা আরেকজনকে রিপোর্ট করবে তখন রিপোর্টিং ক্ষেত্রে told, আর স্পিকার যখন ডাইরেক্ট স্পিচ করবে তখন সেটা said। ওকে, এই চেঞ্জটা আমরা পাচ্ছি। এবার দেখো, এই যে এখানে কমা আছে, এখানে ইনভার্টেড আছে, এখানেও ইনভার্টেড আছে। যখন ডাইরেক্ট স্পিচ, এটাকে আমরা কি বলবো? ডাইরেক্ট স্পিচ কোটেশন, এই অংশটাকে আমরা বলবো ডাইরেক্ট স্পিচ, ক্লিয়ার? ডাইরেক্ট স্পিচ কোটেশন, এটা সবসময় ইনভার্টেডের মধ্যে থাকার কথা, ক্লিয়ার? তো যখন আমরা
এটাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচ করব, তখন এই কমাগুলো সব উঠে যাবে, এগুলা সব চলে যাবে, চলে গিয়ে কি বসবে, এখানে একটা লিঙ্কার বসবে। ক্লিয়ার? এই লিঙ্কার গুলা সেন্টেন্স অনুযায়ী কিন্তু চেঞ্জ হবে। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হলে তার লিঙ্কার একটা হবে, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হলে তার লিঙ্কার হবে, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হলে তার লিঙ্কার আর একটা হবে। ফলে লিঙ্কার গুলো কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু সেন্টেন্স স্ট্রাকচার এই লিঙ্কার গুলো কিন্তু পরিবর্তন হতে থাকবে। ইজন্ট ইট? তাহলে আমরা সেইটা টোল্ড হলো, কেন হলো আমরা বুঝলাম, এই লিঙ্কার কেন আসে সেটাও বুঝলাম, কেন এই কমা এবং ইনভার্টেড কমাগুলো উঠে গিয়ে এই লিঙ্কারটা আসবে, লিঙ্কারগুলো আলাদা আলাদা হয়ে যাবে। ঠিক আছে? অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেন্টেন্স, ফর অ্যাসার্টিভ লিঙ্কার দ্যাট, ফর ইন্টারোগেটিভ লিঙ্কার will be different, for imperative linker will be different, isn't it? Now you see the pronoun, in case of pronoun আইটা হি হয়ে গেল, এখানে দেখবে যে প্রোনাউন গুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। প্রোনাউন গুলো কিভাবে চেঞ্জ হয়, আইটা কখন হি হয়, all these things will be clear, isn't it? Now you see আমটা ওয়াজ হয়ে গেল, এটা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে গেল। ভার্বও দেখলাম আমরা চেঞ্জ হয়ে গেল, কখন চেঞ্জ হবে কখন হবে না সেই নিয়ে আমরা আলোচনা করব। isn't it? এই ভার্বটাকে আমরা কি ভার্ব বলছি, দেখো রিপোর্টেড ভার্ব বলছি। ওকে, ক্লিয়ার? তাহলে এটা আমাদের কাছে রিপোর্টেড ভার্ব, এটা আমাদের কাছে লিঙ্কার। ক্লিয়ার? এবার আমরা যাব যে এই যে পরিবর্তনগুলো এগুলা কেন হয়, কখন কখন এই পরিবর্তনগুলো হবে বা কখন হবে না। isn't it? Now all these things we should know one after another. Okay, now you see there is a condition I put here for your understanding. If reporting verb is in past tense, তাহলে আমাদের রিপোর্টিং ভার্ব কোনটা, দেখো এই যে রিপোর্টিং ভার্ব, এই যে দেখো অ্যারো দিয়ে লিখে রেখেছি রিপোর্টিং ভার্ব। ওকে, তাহলে ডাইরেক্ট স্পিচে যে ভার্বটা আমরা পাই, ঠিক আছে, সেই ভার্বটাকে আমরা কি বলছি, রিপোর্টিং ভার্ব বলছি। মাইন্ড করো, এই রিপোর্টিং ভার্বটা যদি পাস্ট হয়, এই যেখানে লিখে রেখেছি রিপোর্টিং ভার্বটা যদি পাস্ট হয়, তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব কোনটা, রিপোর্টিং ভার্ব হচ্ছে সেইড। এই ভার্বটা খুব ইম্পর্টেন্ট, লক্ষ্য রাখবে। এই ভার্বটা যদি পাস্ট টেন্স হয়, এখানে পাস্ট টেন্সে আছে, দ্য চেঞ্জ অকার্স ইন রিপোর্টেড ভার্ব। তাহলে এই ভার্বে যদি তুমি পাস্ট দেখো, তাহলে দেখবে এই ভার্বটার মধ্যে চেঞ্জ পাবে, এটা তোমার রিপোর্টেড ভার্ব। ক্লিয়ার? অর্থাৎ রিপোর্টেড ভার্ব এইটা, দ্যাট ইজ এইটা চেঞ্জ করে এটা তোমার রিপোর্টেড হয়ে যাচ্ছে স্পিচটা। ঠিক আছে, এটা আমি রিপোর্টেড করে বলেছি। ক্লিয়ার? এই ভার্বটা এই ভার্বে পরিবর্তন হয়ে যাবে যদি এটা পাস্ট হয়। ক্লিয়ার? এখন শুধু কি ভার্বই চেঞ্জ হবে না, টাইম অ্যান্ড প্লেসও চেঞ্জ হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? তাহলে আমি কি কি জিনিস শিখলাম, যদি রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট হয় তাহলে ডাইরেক্ট স্পিচের ভার্বটা যখন রিপোর্টেড ভার্ব হয়ে যাবে সে পাস্ট হয়ে নামবে, এই যে রিপোর্টেড ভার্ব। ক্লিয়ার? আর কি বললাম, এখানে যদি কোনো সময় বা স্থানবাচক কোনো শব্দ থাকে সেগুলোও কিন্তু পাল্টে যাবে। ক্লিয়ার? আপ টু দিস থিং আই ডিসকাসড হিয়ার, ইজন্ট ইট? এখন আমরা দেখব এইটা ধরে নিয়ে যে আমার রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্সে আছে, তাহলে আমার ভার্বগুলো, যে ভার্বটা রিপোর্টেড ভার্ব পাস্ট হয়ে গেল বা চেঞ্জ হয়ে গেল, সেই চেঞ্জিংগুলো কি করে আসে, অনলি ইন রেসপেক্ট অফ when your reporting verb is past. If the reporting verb is present and future, what would be the structure of your indirect speech? Okay, it is not being discussed here. আমি কনসিডার করে নিলাম যে রিপোর্টিং ভার্বটা পাস্ট আছে। ওকে, অন দি বেসিস অফ দ্যাট রিপোর্টেড ভার্বের যে চেঞ্জ আমি দেখলাম এম থেকে ওয়াজ হয়েছে,
রিপোর্টেড ভার্বগুলো সেই রেসপেক্টে কিভাবে চেঞ্জগুলো হবে তারই একটা স্ট্রাকচার আমি এখানে করে রেখেছি। অনলি দিস থিং I have done for you. Okay, I am not going immediately to the thing that if the verb is present or future, then what sort of change will be here. I am not showing you now. I just showing you if the reporting verb, this verb is past, then your reported verb also past. Okay, how the verb gets changing, isn't it? As per this thing, only this portion I pictured here for your understanding. Okay, before discussing all this thing, there is 3 points very important: linker, pronoun, assertive sentence. Okay, why I separately put these 3 words? The reason is that about linker I told you already. About pronoun, how pronoun changes here, I told you. Now there is assertive sentence you follow. When we go to do narration for each and every sentence, if here assertive, then in your narration you have to do assertive sentence pattern. If the sentence is interrogative, if the sentence is imperative, if the sentence is exclamatory, in all respect, when you do indirect speech, then you have to make assertive sentence. That is, এখানে যে প্রকারেরই সেন্টেন্স থাকুক না কেন, তুমি যখন ইনডাইরেক্ট স্পিচ করবে তখন সেই সেন্টেন্স প্যাটার্নটা কিন্তু অ্যাসার্টিভ ফর্মে নিয়ে আসতে হবে। অ্যাসার্টিভ ফর্ম মানে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। এই প্যাটার্নে কিন্তু তোমাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে আনতে হবে, হোয়াট এভার সেন্টেন্স প্যাটার্ন ইজ দেয়ার। ওকে, নাও ইউ সি the change in verb pattern. Okay, now you see the change in verb, isn't it? আমি এখানে কি লিখলাম? ডাইরেক্ট। ডাইরেক্ট তার মানে ডাইরেক্ট স্পিচের কথা বলছি, ইনডাইরেক্ট মানে এটার কথা বলছি, তাই না? তাহলে বলছে কি, ডাইরেক্ট স্পিচে যদি তোমার V1 থাকে, অর্থাৎ এই জায়গাটা যদি তোমার V1 থাকে, ফলো করো, যদি এখানে V1 থাকে আর আমি ধরে নিয়ে আগাচ্ছি রিপোর্টিং ভার্ব হচ্ছে পাস্টে আছে, তখন তোমার এখানে কি ভার্ব থাকলে কিসে চেঞ্জ হবে? ঠিক আছে, অনলি দিস থিং আই এম গোয়িং টু শো ইউ। মনে করো এখানে ভার্ব V1 আছে, অর্থাৎ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আছে। ওকে, তাহলে ডাইরেক্ট স্পিচ মানে এইটা আনচেঞ্জড পার্ট। তাহলে এখানে যদি তোমার V1 থাকে তাহলে তোমার ডাইরেক্ট স্পিচে, সরি ইনডাইরেক্ট স্পিচ, এই যে এটা ইনডাইরেক্ট স্পিচ করে দিয়েছি, তাই না? তাহলে ইনডাইরেক্ট স্পিচে সেই V1টা হয়ে যাবে V2, অর্থাৎ প্রেজেন্ট ভার্বটা পাস্ট ভার্ব হয়ে যাবে। কখন? যদি রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট হয়। নেক্সট দেখো, তোমার এখানে যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকে, এই ফর্মটা থাকে am is are V1 প্লাস ing, তাহলে সেটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে, was oblique were V1 plus ing. Okay, now you see has oblique have plus been plus vi V1 plus ing, এটা হচ্ছে আমার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। তাহলে এইটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর স্ট্রাকচার দ্যাট ইউ হ্যাভ হ্যাড ইন মাই আর্লি ক্লাস। ওকে, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। এই প্যাটার্নটা যদি থাকে তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? সরাসরি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ফর্মে চলে যেতে হবে, অর্থাৎ হ্যাড প্লাস বিন প্লাস V1 ing, এই প্যাটার্নে চলে যেতে হবে। ঠিক আছে, এবার মনে করো যদি তোমার এই ভার্বটা V2 হয়, অর্থাৎ এটা পাস্ট আছে, এটা V2 আছে, অথবা এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট আছে, অর্থাৎ V2 অথবা হ্যাজ অবলিক হ্যাভ প্লাস V3, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট, আর এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট হ্যাড প্লাস V3, অর্থাৎ এই তিনটার কোনো একটা যদি এখানটায় হয় তাহলে তোমরা সরাসরি ওটাকে পাস্ট পারফেক্ট করে দেবে, হ্যাড প্লাস V3 তে চলে যাবে। তাহলে
এখানে কখন কখন পাস্ট পারফেক্ট হবে, এখানে যদি সিম্পল পাস্ট টেন্স হয় অর্থাৎ V2, অথবা এটা যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় অর্থাৎ হ্যাজ অবলিক হ্যাভ প্লাস V3 যদি থাকে, অথবা এখানে যদি পাস্ট পারফেক্ট থাকে হ্যাড প্লাস V3, ইন 3 cases you have to put here just past perfect had plus V3. Clear? When if reporting verb is past. I suppose you understood. Now here you see was oblique where V1 plus ing. This is your past continuous. Okay, if you get this thing, this is important, you follow. যদি দেখো এই পাস্ট কন্টিনিউয়াসটা এইখানটায় আছে অর্থাৎ ডাইরেক্ট ভার্বে তোমার ওয়াজ ওয়্যার V1 প্লাস আইএনজি আছে অর্থাৎ পাস্ট কন্টিনিউয়াস আছে, তাহলে তোমার ইনডাইরেক্টে এই পয়েন্টে ইনডাইরেক্ট স্পিচে সেই ভার্বটা কিভাবে পাল্টে যাবে, হ্যাড বিন অর্থাৎ পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে চলে যাবে। তাহলে ওয়াজ ওয়্যার পাস্ট কন্টিনিউয়াস হলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে চলে যাবে, খেয়াল করো। আর যদি শুধু ওয়াজ অথবা ওয়্যার থাকে, তোমার ডাইরেক্ট স্পিচের ভার্বটা যদি ওয়াজ ওয়্যার থাকে, তাহলে ইনডাইরেক্ট স্পিচের সেই ভার্বটা হ্যাড বিন হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? এবার যদি দেখো তোমার ডাইরেক্ট স্পিচের ভার্বটা শ্যাল, উইল, ক্যান, মে এগুলো থাকে, তাহলে তোমার ইনডাইরেক্ট স্পিচের ভার্বটা কিসে রূপান্তরিত হয়ে যাবে, রিপোর্টেড ভার্বটা কিসে পাল্টে যাবে, শুড, উড, কুড, মাইট এতে পাল্টে যাবে। আর যদি দেখো ডাইরেক্ট স্পিচের যে ভার্বটা সেটা যদি দেখো মাস্ট, তাহলে তোমার রিপোর্টেড ভার্ব অর্থাৎ ইনডাইরেক্ট স্পিচের ভার্বটা কিভাবে পাল্টে যাবে, আইদার মাস্ট হতে পারে অথবা হ্যাড টু হতে পারে। ইন দিস ওয়ে all the verbs will be changing from direct verb to indirect verb only when your reporting verb is past, isn't it? If your reporting verb is present or future, then what will be the verb pattern? Is there any change that time or not? That would be discussed in my next class. ঠিক আছে, আমি শুধু পাস্ট হলে কি হবে সেটুকু নিয়ে আলোচনা করলাম, কিভাবে ভার্বগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে। ডাইরেক্ট স্পিচের ভার্বটা কি থাকলে সেটা ইনডাইরেক্ট স্পিচের ভার্ব রিপোর্টেড ভার্বটা কিভাবে পাল্টে যাচ্ছে, ঠিক আছে, অ্যাকর্ডিং টু দিস পাস্ট ভার্ব, সেটা এখানে দেখালাম। আশা করি জায়গাগুলো তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে, তাই না? এবার দেখো আমি একটা এক্সাম্পল নিয়ে দেখাচ্ছি, আমি কিন্তু টাইম অ্যান্ড প্লেস নিয়ে এখনো যাইনি। দেখো টাইমটা কিভাবে পাল্টায়। টাইম খেয়াল করো, এখানে আমি ডাইরেক্ট লিখলাম আর এখানে আমি কি লিখলাম, ইনডাইরেক্ট লিখলাম। খেয়াল করো, ইনডাইরেক্ট দ্যাট ইজ ডাইরেক্ট স্পিচ, অর্থাৎ এইখানে যদি কোনো টাইম থাকে, যেমন মনে করো এখানে নাও আছে, অর্থাৎ ডাইরেক্ট স্পিচে তোমার নাও শব্দটা আছে, তাহলে সেটা ইনডাইরেক্ট যখন করবে তখন কিসে পাল্টে যাবে, দেন। কখন? কনসিডারিং ইয়োর রিপোর্টিং ভার্ব ইজ পাস্ট, অনলি দেন অল দিস চেঞ্জেস happening, only this for this reason all sorts of changing that I am showing you, isn't it? তাহলে নাউটা তখন কি হয়ে যাবে, দেন। মনে করো লেখা আছে এগো, তখন ওটা কি হয়ে যাবে, বিফোর। ক্লিয়ার? মনে করো লেখা আছে টুডে, তখন এটা কি হয়ে যাবে, দ্যাট ডে। ক্লিয়ার? মনে করো লেখা আছে টুমরো, এটা হয়ে যাবে দ্য নেক্সট ডে। ক্লিয়ার? অনেক সময় বলা হয় দ্য ফলোইং ডে, এনিওয়ে টুমরো থাকলে দ্য নেক্সট ডে। তারপরে মনে করো লেখা আছে টু নাইট, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে, দ্যাট নাইট। ঠিক আছে? এবার মনে করো আমাদের এখন কি পড়ে থাকলো, ইয়েস্টারডে,
অ্যান্ড ইয়েস্টার নাইট, এগুলো আমাদের পড়ে থাকলো, তাই না? তাহলে আমি এটা আশা করি তোমরা এটা দেখে ফেলেছো, তোমরা খাতায় তুলে ফেলছো। তাহলে এই চেঞ্জগুলো কিন্তু হবে। যদি ডাইরেক্ট স্পিচে তোমরা নাও পাও তাহলে তোমাদের ইনডাইরেক্ট স্পিচে সেটা দেন হয়ে যাবে, এগো থাকলে বিফোর হয়ে যাবে, টুডে থাকলে দ্যাট ডে হয়ে যাবে, টুমরো থাকলে দ্য নেক্সট ডে হয়ে যাবে, টু নাইট থাকলে দ্যাট নাইট হয়ে যাবে। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? অথবা তোমার যদি ইয়েস্টার থাকে, ইয়েস্টার এনিথিং, ইয়েস্টার নাইট, লাস্ট নাইট, আচ্ছা সেটা আমি এখানে মুছে ফেলছি। এবার আমি দেখাচ্ছি, দেখো সেসব ক্ষেত্রে কিভাবে চেঞ্জগুলো হচ্ছে। মনে করো লেখা আছে ইয়েস্টার ডে, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? দ্য প্রিভিয়াস ডে, প্রিভিয়াস ডে। ক্লিয়ার? দ্য প্রিভিয়াস ডে। ক্লিয়ার? এবার দেখো মনে করো লেখা আছে লাস্ট নাইট, ইয়েস্টার, ইয়েস্টার আর লাস্ট সেম জিনিস, তাহলে লাস্ট নাইট থাকলে কি লিখে দেবে? দ্য প্রিভিয়াস নাইট, প্রিভিয়াস নাইট। Clear? In this way, the time oriented যেগুলো তোমার ডাইরেক্ট স্পিচে থাকবে সেগুলো ইনডাইরেক্ট স্পিচে এইভাবে পাল্টে যাবে। এই যে আমি ডাইরেক্ট স্পিচে এগুলো থাকবে, ইনডাইরেক্টে তারা পাল্টে যাবে। কখন? অনলি হোয়েন ইয়োর রিপোর্টিং ভার্ব ইজ পাস্ট, isn't it? Now you see place, okay? Now you see place. প্লেসের ক্ষেত্রে কি কি হচ্ছে দেখো, প্লেস কি করে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? দিস ইজ ইউর ডাইরেক্ট অ্যান্ড দিস ইজ ইউর ইনডাইরেক্ট। ক্লিয়ার? নাও ইউ সি ইন কেস অফ প্লেস, যদি থাকে হেয়ার সেটা হয়ে যাবে দেয়ার। কখন? যদি তোমার ভাবটা পাস্ট হয় এবং ডাইরেক্ট স্পিচে, অর্থাৎ এই ডাইরেক্ট স্পিচে যদি তোমার হেয়ার থাকে তাহলে ইনডাইরেক্ট স্পিচে সেটা কি হয়ে যাবে? দেয়ার। ক্লিয়ার? এখানে যদি দিস থাকে এটা হয়ে যাবে দ্যাট। ক্লিয়ার? এটা যদি দিস থাকে এটা হয়ে যাবে দোষ। ক্লিয়ার? এটা যদি থাকে হেন্স এটা হয়ে যাবে দেন্স, দেন্স। ওকে? নাও সাপোজ দাস, এটা হয়ে যাবে দ্যাট ওয়ে, এটা কি হয়ে যাবে? দ্যাট ওয়ে। ইন দিস ওয়ে all this matter, all this item, if you get them in your direct speech, you have to change them in this way in indirect speech, only considering your reporting verb is said. শুধুমাত্র এই ঘটনাগুলো ঘটবে যদি রিপোর্টিং ভার্বটা তোমার পাস্ট হয়। ওকে? Now I am taking one or two examples to show you all this thing that so far I told you, isn't it? Now I am taking one example. He said to me, okay? I shall help you tomorrow. Now you see, this is your direct speech. This is your direct speech. Clear? Now I am doing indirect speech. Indirect speech. Now I am doing indirect speech. Just you follow how. Okay? Here you see, this is your said. That means this is your past. Clear? Now I am writing he told me. When you write told, then
you have to delete said to. In place of said to, you write told. Okay, now for this thing you set linker that. Clear? Now you have to change pronoun. We are getting two pronoun. This is one pronoun and this is other pronoun. Okay, now you see we have two pronoun, I and you. Now you have to change this pronoun too. Who is I here? You just try to understand. I shall help you tomorrow. Who is I here? He said to me, I. That means he is I here. তাহলে এখানটায় কি হয়ে যাবে? হি। তাহলে আইটা হি হলো কেন? আই সমান সমান হি, তাহলে হি হয়ে গেল। এইবার এই সেই এটা পাস্ট আছে বলে এটাও পাস্ট হয়ে যাবে। শুড অর উড, শুড অর উড। ওকে, anyone you can set here. Now you set other thing, help. He should or would help you. You সমান সমান কি? সে বলেছিল আমাকে, আমি তোমাকে সাহায্য করব। এখানে তুমি কে? মি। In this way your pronoun changes. In this way your pronoun changes. Okay, he told me that he would help me. Now this is time, tomorrow. If this is past, then your time or place oriented word that also changes. In place of tomorrow, few minutes ago I gave you all this thing here. Tomorrow, the next day, the next day. Clear? In this way you have to make from direct to indirect speech. Okay, let me take other example. This is your direct speech. This is your direct speech. I am taking another example. Okay, Ratan, clear, said we went to Kolkata. Okay, last year. Now you see here direct speech. Okay, in the direct speech Ratan said we went to Kolkata last year. Now I am doing indirect speech. Indirect speech, follow. Clear? In place of said, what we write told. Clear? Now for this thing you set linker that. I already told you, if the sentence, if your direct sentence, direct speech সেন্টেন্সটা যদি অ্যাসার্টিভ হয়, ওইটা হচ্ছে আমার সাবজেক্ট, ওয়েন্ট আমার ভার্ব। তার মানে সাবজেক্ট এবং ভার্ব যদি পরপর থাকে তাহলে সেন্টেন্সটাকে আমি কি বলবো? I must call it assertive sentence. And between inverted or direct speech যদি তোমার অ্যাসার্টিভ হয় তাহলে লিঙ্কার কি হবে? দ্যাট হবে। লিঙ্কার সবসময় কি হবে? দ্যাট হবে। ক্লিয়ার? নাও ইউ সি দিস ইজ ওয়ান প্রোনাউন। হু ইজ উই? দ্যাট মিনস রতন and maybe his friends or family members. তাহলে রতন রা, তাহলে দে হয়ে যাবে, তাই না? দে।
ক্লিয়ার? ওইটা দিতে কনভার্ট হয়ে গেল। এবার ওয়েন্ট কি বলা হয়েছে, এটা যদি V2 হয়, দিস ইজ ইয়োর V2। V2 কিসে চেঞ্জ হয়ে যাবে? পাস্ট পারফেক্টে চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাই না? আরো পাস্ট হয়ে যাবে। সেটা আমি চার্টে লিখে দিয়েছি। রতন টোল্ড দ্যাট দে হ্যাড গন। ক্লিয়ার? V2 চেঞ্জ আমি দেখিয়েছি। V2 থাকলে কি হয়ে যাবে? এইখানে দেখো, যদি আমি দেখি ডাইরেক্ট স্পিচে V2 আছে, তাহলে আমার ইনডাইরেক্ট স্পিচে কি হয়ে যাবে? এটা পাস্ট টেন্স, সিম্পল পাস্ট, এটা আমার পাস্ট পারফেক্ট, তাই না? তাহলে সিম্পল পাস্টটা পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে। তাহলে দ্যাট দে হ্যাড গন কোথায়? টু কলকাতা। টু কলকাতা। এবার দেখো টাইম, লাস্ট ইয়ার থাকলে কি হবে? লাস্ট মানে ইয়েস্টার, ইয়েস্টার মানে আমরা কি করব? দা প্রিভিয়াস ইয়ার, দা প্রিভিয়াস ইয়ার। In this way, you have to do your transformation from direct speech to indirect speech. Okay, that is we are doing here narration. We are just learning here how we can come from direct speech to indirect speech. That means how we can convert our direct speech into an indirect speech. Okay, later on I will also show you how we can go from indirect speech to direct speech. Both the thing we have to do, because we have to we are learning narration. Narration means in both ways you have to go and come. That is from direct to indirect and indirect to direct, isn't it? So this much for today. Next day I will start from here. This class, I'm narration. It will go for some time, 4-5 days, isn't it? So I suppose up to this you understood well. Okay, now if you think my all classes are helping you to learn English, then you have to perform some duty. What are the duties? Actually nothing. What I say, I mean you have to do 3 things. You have to like, share, and new one, subscribe, so that all these classes can reach out to other students like you, and they can also get benefit from my classes, isn't it? Thank you so much. Have a good day.